Good morning. Good morning, Calidera. Welcome. I want to personally thank everyone for being here this morning, especially those coming from Limassol and Bajos. I know how difficult it is waking up at 6 o'clock. It is a great honor, and even though people usually thank people at the end, I would like to thank especially Chris and George for the full support I had the last weeks for our annual conference 2012. My name is Valentini Georgiou. I'm working for International Forex Company, FX and Clearing in Limassol. And I'm opening this very unique and creative and different, let's say, conference with the hope that we will all leave today from here learning something. I guess all of you know what Facebook is. I'm sure that most of you also have an account in Facebook. Well, recently they had this great idea of having some posters, panels with different, jobs and what people think we're doing, what the society thinks. This is the one for the HRs. Okay, it starts with what my parents think I do, sit in an office and do nothing. What society thinks I do, which is having meetings and talking and convincing people about innovation and performance. What my friends think I do, which is, again, nothing. What my colleagues think I do, boring seminars, not like this one. What I think I do, changing the world on a mountain. And what I really do, paperwork. Until now, most of us is just doing a lot of paperwork, including meetings, but mostly, to be honest, paperwork. What is my goal here is to make us understand, starting from today, 2012, what we really should start doing. Not only paperwork, not anymore, not basic HR things, more things. We have to start moving from administrative support to becoming a strategic business partner. I will say it again, a strategic business partner. You do understand that 2012 is a very difficult time for everyone, globally, not only Cyprus, and for ourselves as HRs and our companies, and we do understand this. What we have to understand, however, is our role in these very difficult times, which is being and having a significant role in corporate strategic planning that we ever had before. Today, a top company, what are they looking for? Not just an HR firing people and doing some basic things. They are expecting results, and they are expecting results from us as leaders. This is the main difference of 2012. All the traditional HR functions we were dealing up to today, staffing, recruiting, compensation, and everything, has moved. The generation is changed. Now we are looking for HRs with executive development, training, succession planning, and of course, development, which is the key word I'm also keeping. This day, after this conference, what is my hope? What I want everyone to leave from this story? Remember that our role has changed. Not it will change in the future. It has already started changing. This means that we have to support our company's competitive advantage, and we have to start providing high-quality people. People with motivation, with energy, and with passion in their jobs. This is the only way we will survive as HRs and as a company. How do we start doing this? I know that it seems nice like an idea, and that it seems that everybody can manage, but it's going to need time and a lot of effort. We have to first of all learn to do the HR from outside in. This means we have to learn everything regarding HR. I know some people here have 10 and 20 years of experience, but I know that you, me, and everybody is never going to start learning. We learn things every single moment, every single day. We have to start learning about our company, our clients, our investors, everything that has to do with our product, because nothing is for granted anymore. Things are difficult. You have to start building a relationship of trust with your business leaders. But how is somebody going to trust you if you don't know enough things about your product and your company? This is the main difference. We are HRs. That means we can change a job.
I can go to an insurance company, then to a forex company, then to a finance company, whatever it is. But I need the knowledge. For people start taking me seriously and listening to me, they have to know that I know more things than the director. This is the only way that people are really going to sit down and listen to you, with knowledge. You have to make the change happen in all levels, individual, initiative, and institutional level. You have to start keeping the heart of business, which is your employees, your staff, continuously motivated. Find the keys. People are motivated by so many things. Find how, why, what they need. Keep them happy. Keep them motivated all the time. That's the only way they will also be performing much better. You have to also start innovating and integrating your HR practices as an HR professional. Fresh, creative ways to design and deliver HR practices. All these practices have to do with talent, leadership, and culture. You have to be involved in your organization's HR investments to solve future problems. This is something else you have to keep. Future. We are here today to predict the future. Finally, you have to be able to master technology both ways, because the paperwork we saw in the first picture is going to be there in all ways, every time. So mastering technology means you will be able to deliver the administrative work you have to do anyway, but also to start connecting people inside, outside, to each other. Social media, they're free. Take advantage of it. Make the social media a reality. Use technology, share information, connect people, and learn to say more often. Well done. Excellent job. I made a mistake. I will improve this. Accept critique. If you do not make a mistake, you will never learn. We are not a god. We are HRs. We also do mistakes, especially young people like me. I did several mistakes, but I'm listening, and I'm trying to become better day by day. You have to challenge yourself. That means you have to accept your mistakes, and then after you start changing yourself, then you will see the changes happening in your company as well. So today, I'm not here only to welcome HR people. I'm here to say hello, say welcome, wish a very nice day to business partners, because in my eyes, this is what we are. Very valuable business strategic partners. Thank you. Στα ελληνικά. Ωραίος, καλό, παλιός, είναι αλλιώς. Καταρχήν να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Συνδέσμου Ανθρώπινου Δυναμικού. Πραγματικά η αριθμητική και ποιοτική προσέλευσή σας μας συγκινεί και μας δίδει δύναμη. Πραγματικά οι επαγγελματίες του τομέα ανθρώπινου δυναμικού, που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι να συμβουλεύσουν τους κυβερνώντες, έχουν άποψη, προβληματίζονται και έχουν ουσιαστικές εισηγήσεις για διαχείριση αυτής της οικονομικής αστάθειας που ταλανίζει σήμερα το επιχειρηματικό γίγνεσθε. Εμείς και επαγγελματίες του τομέα ανθρώπινου δυναμικού, ίσως να είμαστε οι αποκλειστικοί γνώστες των πραγματικών προβλημάτων, προκλήσεων και ευκαιριών που έχει η σημερινή κατάσταση στην κυπριακή οικονομία. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν μας έχει διαβουλευτεί κανένας. Δεν μας έχει ρωτήσει κανένας. Εξαγγέλλονται μέτρα, εξαγγέλλονται θέσεις που δεν έχουν περιεχόμενο και δεν έχουν ουσία. Για παράδειγμα, στήριξη της ανεργίας, χωρίς να υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Ο σύνδεσμος μας έχει συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες θα τις παρουσιάσουμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. Είμαστε πρόθυμοι τούτες τις εισηγήσεις να τις προωθήσουμε στους κυβερνώντες, αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, που για πρώτη φορά μετά το 1974 το κράτος και οι αποφάσεις και οι πολιτικές τους επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων. Θέλουν εταίρους, είμαστε εταίροι, είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε την κυπριακή οικονομία, αλλά θέλουμε και εμείς στήριξη. Σαν επαγγελματίες του τομέα. Η Βαλεντίνη ανάφερε πολύ σωστά ότι ο ρόλος του υπεύθυνου του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι να προσλαμβάνει και να απολύει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν κάνει να κάνουμε. Ο ουσιαστικός ρόλος είναι να προσθέτουμε αξία στις κυπριακές επιχειρήσεις. Είναι να αναγνωριστούμε ότι πραγματικά οι επαγγελματίες
επαγγελματίες του τομέα ανθρώπινου δυναμικού έχουν απόψεις, έχουν εισηγήσεις και μπορούμε να πάμε τον οργανισμό μας μπροστά. Μία σημαντική ερώτηση όμως που θέλω να δώσετε τις απαντήσεις σας. Αν σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι στο ρόλο σας σήμερα, σαν επαγγελματίες του τομέα ανθρώπινου δυναμικού, ανταποκρίνεστε στη θέση εργασίας σας? Όσοι πιστεύετε ότι ανταποκρίνεστε ότι είσαστε καλοί στον ρόλο σας σήμερα, σηκώστε το χέρι σας. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Δεύτερη ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι είσαστε η καλύτερη δυνατή επιλογή για την επιχείρησή σας στη θέση που κατέχετε μέχρι σήμερα? Τώρα παραπάνω. Alright. Υπάρχουν όμως στελέχη τα οποία πιστεύουν ότι με ανοιχτή σκέψη, ανοιχτό μυαλό μπορούμε να κερδίσουμε πολλά μέσα από την καινοτομία που υιοθετήσαμε σαν σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού. Πιστεύουμε ότι έχουμε, όπως έχω αρχίσει, τεράστιες εμπειρίες, γνώσεις, τεχνογνωσία, τις οποίες θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Εξού και οι προκλήσεις που έχουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία έχουμε να απαντήσουμε στην επόμενη ακριβώς ενότητα του σημερινού συνεδρίου. Εσείς έχετε τις λύσεις. Οι συντονιστές μας, με τον δικό σας προβληματισμό, με τις δικές σας απόψεις, πρακτικές εισηγήσεις, θέλουμε να φύγετε από το συνέδριο και να πείτε ότι κάτι κερδίσατε. Κάτι αύριο πιάσατε μαζί σας και μπορέσατε να το εφαρμόσετε στις επιχειρήσεις. Με τώρα τα λίγα λόγια θα δώσω. Να ξαναεπανέλθω, ένεψε το φιλό πολλά. Θα δώσω τον λόγο στην πρόεδρο του συνδέσμου για την δική της εισαγωγή και στη συνέχεια θα πάμε στον κύριο μιλητή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, από την πλευρά μου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, συνεργάτες και υποστηρικτές. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο του συνδέσμου μας, το οποίο φέτος αποτελεί μια καινοτομία με πολλούς τρόπους. Αυτό που θέλω να τονίσω πριν ξεκινήσω, να σας πω λίγα λόγια για να μην σας κρατώ, είναι ότι οι καινοτομίες αυτές οφείλονται σε εσάς. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά την ανατροφοδότηση που μας δώσατε, συζητήσαμε μεταξύ μας ποιες από τις ιδέες μπορούμε να υλοποιήσουμε και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά φέτος να κάνουμε μικρές αλλαγές. Οι δικές σας ιδέες σήμερα υλοποιούνται σε ένα μικρό βαθμό για να δημιουργήσουν, κατά την άποψή μου, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, κάτι που θα σας εμπνεύσει και θα σας οδηγήσει, θα σας δώσει όθηση να κάνετε αυτά τα πράγματα που πολύ σωστά ο Γιώργος και η Βαλεντίνη μας έχουν επισημάνει. Ευελπιστούμε στο μέλλον να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερες ιδέες που μας έχετε δώσει και θα μας δώσετε. Η επιτυχία του σημερινού συνεδρίου εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη δική σας συμμετοχή. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ήρεμη και ήσυχη ότι θα πετύχει. Υπάρχουν πολλά πέφτει. Λοιπόν, το συνέδριό μας αποτελεί πλέον θεσμός και συνδέει επαγγελματίες του χώρου της διεύθυνσης ανθρώπινου με επαγγελματίες του χώρου της ηγεσίας των επιχειρήσεων. Και ο στόχος του είναι να κάνουμε συζητήσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να προσδιορίσουμε καινοτόμους τρόπους να λύνουμε καθημερινά γνωστά προβλήματα. Δεν υπάρχει, αυτός είναι ο ευρύτερος στόχος του συνεδρίου. Το φετινό συνέδριο λαμβάνει μέρος σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες που ζούμε και σε κοινωνικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος είτε σωματικό είτε σε αγροτικό επίπεδο. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε δεν είναι η λέξη κρίση. Για μένα η λέξη κρίση δεν έχει ουσία. Είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιλογών που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό. Η κρίση δεν είναι κάτι το αόριστο, κάτι το αόρατο που έρχεται σαν μια πανούκλα να σκοτώσει και να σπείρει τον πανικό. Η κρίση είναι ένα απλό αποτέλεσμα των επιλογών που έχουμε κάνει διαφορετικά και ονομάζεται κρίση διότι συσσωρεύονται όλες οι όχι τόσο καλές επιλογές μας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι όμως μια χρυσή ευκαιρία, διότι ουσιαστικά τι μας λένε οι
αμφισβητήστε το κάθε τι που κάνετε. Να φανείτε γενναίοι. Η κρίση απαιτεί ανθρώπους οι οποίοι και όραμα έχουν, και γενναίοι είναι και τολμούν, αλλά πάνω απ' όλα οι οποίοι δεν έχουν ατομική ανάγκη. Δηλαδή βάζουν την ομαδική ανάγκη μπροστά από το ατομικό συμφέρον. Αν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου φύγετε και έχετε εμπνευστεί από τους πάρα πολύ καλούς εισηγητές που σας έχουμε φέρει και που δεχτήκαν με μεγάλη χαρά να συμμετάσχουν στο συνεδριό μας. Εάν φύγετε προβληματισμένοι, αλλά πάνω απ' όλα αν φύγετε πεπισμένοι ότι μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα, τότε έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ξέρετε, θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική έκφραση. Λέει το εξής: When the going gets tough, the tough get going. Τώρα, όταν λένε get going, δεν εννοούν ότι τα βάζουν στα πόδια. Εννοούν ότι σε δύσκολες περιπτώσεις οι δυνατοί δραστηριοποιούνται. Κάνουν πράγματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς όταν ακούει τις τηλεοράσεις και τους ψιθύρους και τις συζητήσεις να πει «Αμάν, πώς άσχημα τα πράγματα, τι να κάνουμε». Και να μείνουμε εκεί. Οι δυνατοί να πούν «ΟΚ, ωραία, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά» και το κάνουν. Και αυτό απαιτείται από κάθε υπεύθυνο άτομο που χειρίζεται τον άνθρωπο σε έναν οργανισμό. Και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες στη διεύθυνση της ανθρωπίνου δυναμικού. Εμείς πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι που αναγνωρίζουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, που ενθαρρύνουμε τις ηγεσίες σε όλα τα επίπεδα να κάνουν τις αλλαγές και που έχουμε το θάρρος εκεί που δεν τις ακουγόμαστε να βρούμε τρόπους να εισακουστούμε. Να πούμε τα δύσκολα πράγματα που κάποιος έπρεπε να έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα ακούσουμε από ανθρώπους που έχουν πετύχει ακόμα και μέσω κρίσης, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Και πιστεύω αυτό που θα δείτε που έχουν κοινό όλοι τους, είναι ότι έχουν ξεκάθαρη εστίαση σε αυτό που είναι καλό για το κοινό. Τι είναι καλό για τον οργανισμό του, τι είναι καλό για την κοινωνία, τι θα προσθέτει αξία. Δεν ασχολούνται με όλα τα άλλα. Το πόσο σημαντική είναι η ύλη, το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η καρέτα, το πόσα λεφτά ή όχι παίρνει. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ωραία. Εκεί θα δούμε και από εκείνους τους ανθρώπους θα πάρουμε σήμερα την έμπνευσή μας, θα κάνουμε πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι ήδη τα κάνουμε. Γιατί πιστεύω ότι ειδικά στην Κύπρο έχουμε διανύσει ένα μεγάλο δρόμο στον τομέα μας και έχουμε δει εξαιρετικά θετική βελτίωση και επίπεδο σε αυτό που κάνουμε. Και σας συγχαίρω όλους για αυτούς και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι μέρος αυτού του συνδέσμου και αυτής της ομάδας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ αγαπημένη μου ιστορία που συνάδελφοι μου ίσως από την τράπεζα την έχουν ακούσει ξανά, αλλά θα κάνουμε λίγη υπομονή, γιατί πιστεύω έχει ένα πολύ τρανταχτό μήνυμα. Στον αρχαίο καιρό υπήρχε ένας πάρα πολύ σοφός άνθρωπος. Ήταν τόσο σοφός που ήξερε τα πάντα. Ήθελε να μάθει για το μέλλον, το ήξερε. Είχε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να το λύσει, είχε την απάντηση. Οπότε πήγαινε όλο ο κόσμο να τον δει, να τον συμβουλευτεί, να πάρει την, αν θέλετε, την καθοδήγησή του και να βρει απαντήσεις. Υπήρχε όμως και ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι υπάρχει κάποιος που είναι τόσο καλός ηγέτης, που έχει τόσο όραμα, που έχει τόση εμπειρία, που μπορεί να κινήσει τόσο ενδιαφέρον τον κόσμο. Και αποφάσισε ότι για να αποδείξει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει, δημιούργησε μια μικρή κρίση. Είπε, εγώ πρέπει να σκεφτώ τρόπο να πείσω τον κόσμο ότι αυτός ο κύριος είναι τόσο σοφός, τόσο καλός. Και σκέφτηκε και μετά από λίγες μέρες λέει, εντάξει, έχω κλείσει. Θα πάρω ένα μικρό πουλάκι, νεογέννητο, και θα το πάρω στο χέρι. Και θα πάω να τον δω τον γέροντα αυτό και θα του πω, δεν μου λέτε, το πουλάκι που έχω στο χέρι μου είναι ζωντανό ή είναι πεθαμένο. Αν μου πει ότι είναι ζωντανό, θα κάνω ένα έτσι, θα πεθάνω λοιπόν είναι έτσι. Αν μου πει ότι είναι πεθαμένο, πολύ απλό, θα ρίξει τα χέρια και θα δει ότι είναι ζωντανό. Πολύ ευχαριστημένος τώρα με την επιλογή του, με την ιδέα του, τράβηξε να πάει στην πόλη να δει αυτόν τον γη. Και όπως πήγαινε, έλεγε στους άλλους, ελάτε εδώ να σας δείξω ότι αυτό δεν αξίζει, δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ανά. Και όλους θα το κάνουν, έτσι είναι δυνατόν πραγματικά να μην αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν όλα αυτά που μας δείχνουν εδώ να είναι εντελώς τυχαία. Για να δούμε τελικά.
αυτόν ένα γέροντα, καθόταν ήρεμος εκεί στη γωνία, ταπεινός, απλός. Του λέει, γέροντα μου, τι θέλεις από μένα? Α, πολύ απλό την γέροντα. Δεν μου πεις, είναι ζωντανό ή είναι πεθαμένο? Ο γέροντας σκέφτηκε, κοίταξε γύρω του τον κόσμο, του περιμένουν ότι τα μεγάλη χαρά να δει τι θα γίνει. Και το κοίταξε κατάματα και του είπε, στο χέρι σου. Έτσι και για μας, τους επαγγελματίες στη διεύθυνση ανθρωπικού, τους ηγέτες των οργανισμών, στο χέρι μας είναι να αλλάξουν τα πράγματα και την κρίση να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία, σε μια θετική αλλαγή στο πιο μικρό και στο πιο μεγάλο πράγμα που κάνουμε. Σας εύχομαι καλή ημέρα και κλείνοντας θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους που με μικρό ή μεγάλο τρόπο συνέβαλαν στη σημερινή ημέρα. Ήταν τιμή του Συμβουλίου του Συνδέσμου να συνεργαστεί με όλους σας και ευχόμαστε και του χρόνου να σας έχουμε στο πλάι μας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Στη συνέχεια ήθελα να καλέσω τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Ιβάν Ιωάννοβιτς. Λίγο από το αίσθημα που έχουμε πάρει εμείς τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίοι έχουν αυτές τις μέρες συναντηθεί με τον κύριο Γιωβάνοβιτς στην προετοιμασία μας για αυτό το συνέδριο. Εγώ θα σας πω έτσι λίγα πράγματα τα οποία πρέπει να βρίσκονται και στο πρόγραμμά σας. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς γεννήθηκε στην Ντόσνιτσα της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 10 χρονών. Okay. Που σχετικά είναι αργά όμως, ξεκινούμε εμείς πιο νωρίς. Αλλά τότε 10 χρονών έχει παίξει 12 χρόνια για την Τόσνικα μέχρι το 1984. Από τότε πήγε στο Red Belgrade, όπου έπαιξε για 5 χρόνια και το 1989 ήρθε στην Ελλάδα, όπου έπαιξε για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Μετά από 10 χρόνια με τον Ηρακλή, τερμάτισε, αν θέλετε, έφερε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, στη συνέχεια, δεν σταμάτησε εκεί, πήρε την ανάλογη πιστοποίηση ως coach, με license της UEFA Pro και συνέχισε ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Το τι επιτεύγματα έχει πετύχει ο ίδιος και η ομάδα του. Κερδίσανε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα 2003-2004, κράτησε τη θέση μέχρι το 2005, επανήλθε στην Ελλάδα με την Πανχαϊκή μέχρι το 2006 και το 2007, στο 2008 επέστρεψε στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα έχει γράψει ιστορία σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία πλέον αποτελεί και παράδειγμα και
που έκανε. Είναι ένας άνθρωπος συναρπαστικός, χωρίς να τον γνωρίζει. Μ' αρέσει η απλότητά του και το γεγονός ότι προσεγγίζει τα πράγματα πάρα πολύ ανθρώπινα. Οπότε σας παρουσιάζω με μεγάλη χαρά και αγάπη τον προπονητή και πάνω απ' όλο τον άνθρωπο Ιβάν Γκάλου. Καλημέρα. Μετά από την κρίση στον τρόπο τη Βαλεντίνη, είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω, είναι πιο καλή από μένα στη συζήτηση. Δεν σας κρύβω ότι πριν 2-3 μήνες όταν το Προεδρείο σας μου ζήτησε να συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο, ήμουν λίγο προβληματισμένος. Δεν έχω αμφιβητεί ποτέ σε ένα κοινό που ίσως δεν έχει τόσο πολύ σχέση με το επάγγελμα που έχω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς η μέλη η οικογένειά σας παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο. Είναι ένα άθλημα που εδώ στην Κύπρο είναι ένας, δεν είναι και μόνος τρόπος διασκέδασης. Όμως σίγουρα για μένα ήταν ένας προβληματισμός και φυσικά μετά από 2 συναντήσεις που είχαμε που ήθελα να μάθω περισσότερα για το συνέδριο, για το τι περιμένετε από μένα, άρχισα να εκτιμάω πολύ περισσότερα ακριβώς τη δουλειά μου που κάνω εγώ. Δεν σας λέω ψέμα. Ακριβώς αυτή η λέξη που λέγεται διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντικό πράγμα. Μέσα στην πίεση που ξέρετε ότι έχω στη δουλειά μου και στη λογική της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σίγουρα να σας δώσω κάποιες, δεν μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ για περισσότερα θέματα, μπορώ να μιλήσω μόνο όσον αφορά την εταιρεία ΑΠΟΕΛ, το ρόλο που έχω στην εταιρεία ΑΠΟΕΛ, τους τρόπους που ακολουθούμε και για να έχετε μια περίπου ιδέα και ίσως όπως εκτίμησα εγώ την πρόσκληση εδώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενδεχομένως κάποιος από εσάς αν αλλάξει λέξεις, προπονητή, μάνατζερ, παίκτες, εργαζόμενος, είμαι σίγουρος ότι ίσως μπορεί να βρει κάτι που το συνδέει με το δικό του ρόλο στην εταιρεία και στο οργανισμό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, το ανθρώπινο δυναμικό είναι παντού το ίδιο, όλοι είμαστε κάπου εργαζόμενοι, όλοι έχουμε τους στόχους μας, όλοι κάποια στιγμή να λογοδοτήσουμε κάπου και όλοι μας έχουμε στόχο οι εταιρείες μας, οι οργανισμοί που δουλεύουν, οι ομάδες μας να έχουν όσο είναι δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος. Πράγματι, πιστεύω ότι το μόνο που ήρθα εδώ και το σκεπτικό μου που είχα όλες αυτές, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, για να σας δώσω μια ιδέα πώς λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ομάδα, με βοήθησε πάρα πολύ να εκτιμήσω πολύ περισσότερα αυτό που κάνω εγώ και σας ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Τι περιλαμβάνει η ομάδα μου. Και να μιλήσω για το ΑΠΟΕΛ, παρότι σίγουρα υπάρχουν και άλλων ομάδων εδώ, μην το παρεξηγήσετε. Όσον αφορά εμάς, χωρίς να θέλω να δείξω καμία άλλη ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που περιλαμβάνει 27 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που περιλαμβάνει άλλα 15-16 άτομα που είναι μια ομάδα πίσω από την ομάδα, το προσωπικό που αφορά το τεχνικό team, τους γιατρούς, τους θεραπευτές, διατροφολόγο, ανθρώπους που εργάζονται στο γήπεδο, άρα περίπου 45 άτομα που δουλεύουν επί καθημερινής βάσης στο αθλητικό κέντρο. Και είναι ουσιαστικά ο καθένας στο τομέα του, με το ρόλο που έχει στην ομάδα, που στο τέλος εγώ σαν προπονητής αυτής της ομάδας, όλες οι αποφάσεις καταλήγουν σε μένα. Τώρα, σε ποιον είναι πιο δύσκολο σε μένα ή σε εσάς, πιθανόν αυτό θα το κρίνετε εσείς, γιατί η δικιά μου δουλειά έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Και αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι ότι σαν εταιρεία το ΑΠΟΕΛ έχει ένα προεδρείο με τον κύριο Φιγόρο Κρήτη, που είναι πρόεδρος της εταιρείας, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που ουσιαστικά εγώ σαν προπονητής αναφέρομαι στους ίδιους όσον αφορά οτιδήποτε προβλήματα και ευθύνες που έχω σαν προπονητής. Όμως είναι
πολύ μεγάλη ομάδα του κόσμου που ακολουθεί την ομάδα μου, που καταλαβαίνετε και εσείς, όλες οι αποφάσεις που παίρνω εγώ σαν υπεύθυνος, δεν είναι μόνο αποφάσεις που έχουν να κάνουν με μια διοίκηση, με έναν πρόεδρο, με έναν διοικητικό συμβούλιο, αλλά έχουν άμεση επίπτωση και τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτή την ομάδα, που έρχονται στο γήπεδο, που είναι οι πελάτες, ουσιαστικά, αν με κωδικά όλες οι κάποιος φωνάζω και είπα στους ομάδες της πελάτες, αλλά πρακτικά είναι άνθρωποι που έρχονται στο γήπεδο να απολαύσουν ένα θέμα και θέλουν και τα αποτελέσματα. Αν είναι πολύ πολύπλοκο το πράγμα, έχεις να αναφέρεσαι σε πολλά άτομα. Δεύτερο, έχετε στο ποδόσφαιρο να κάνετε με ανθρώπους που τουλάχιστον όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, μην με παρεξηγήσετε άλλες ομάδες, πληρώνονται καλά. Πληρώνονται καλά. Έχετε να κάνετε με ανθρώπους που έχουν από τις διαφορετικές χώρες και με ό,τι μπορεί να φέρουν μαζί τους την κουλτούρα, την μόρφωση και οτιδήποτε άλλο. Διαφορά στις ηλικίες. Το μόνο κοινό είναι ότι είναι άντρες όλοι. Πιο εύκολο, πιο δύσκολα το κρίνετε εσείς. Όμως σίγουρα εκείνο που είναι και όσον αφορά εμένα και όσον αφορά τους συνεργάτες μου, κρινόμαστε κάθε εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο. Εσείς πιθανώς στη δουλειά σας μπορείτε να έχετε τριμηνιαίες συναντήσεις, εξαμηνές, κάθε χρόνο αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Κάθε φορά είναι 7 ημέρα. Από ένα παιχνίδι, από την Κυριακή ως την Κυριακή. Αλλά και κάθε Κυριακή ενδεχομένως μας δημιουργεί την ατμόσφαιρα, που είναι σημαντικό πράγμα για τη δουλειά μας, της επόμενης εβδομάδας. Κάθε αποτέλεσμα, κάθε επόμενο αποτέλεσμα. Παίρνουν άμεσα αποτέλεσμα. Σε ένα άθλημα που καταλαβαίνετε και εσείς ότι η ένταση είναι πολύ μεγάλη, τα προβλήματα είναι αρκετά, όπως και στην κοινωνία. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαστε πολύ δεμένοι πάνω στα οικονομικά πλαίσια που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο Κύπρος και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Άρα πάρα πολλά προβλήματα και όμως μέσα σε όλα αυτά πρέπει να επιβιώνεις, πρέπει να προσπαθείς να επιβιώνεις, να δουλεύεις, να φέρνεις αποτελέσματα όσον αφορά την άμεση λειτουργία της ομάδας, όσον αφορά το πρεστίζ της ομάδας, όσον αφορά μέλος αυτής της ομάδας, γιατί για μας τα χρήματα είναι σημαντικό πράγμα. Χωρίς τα χρήματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα εκείνο που θέλω εγώ να σας δώσω, όπως ξέρετε και σε εμάς, όπως και εσείς σπουδάζατε, σίγουρα η μόρφωση σας είναι σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από ότι είναι μόρφωση στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά και σε εμάς το ίδιο πράγμα υπάρχουν σχολές για να μπορεί να είσαι προπονητής, υπάρχουν θέματα που σεμινάρια και για μας όσον αφορά τη συμπεριφορά, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι ουσιαστικά για μας το πιο σπουδαίο κομμάτι της δουλειάς μας. Πιστέψτε, σαν προπονητής, πόσο σημαντικό πράγμα είναι για μας η εξαίρεση μιας υποχώρησης. Η τακτική συμπεριφορά της ομάδας. Κοπέλες, συγγνώμη που πρέπει να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Αλλά το ίδιο σημαντικό είναι και η διαχείριση ανθρώπινου προσωπικού, οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια ομάδα προς το κοινό στόχο που είναι η ευτυχία. Θα σας δώσω κάποιες κατευθύνσεις έτσι για να καταλάβετε το ρόλο ενός προπονητή, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να είναι. Και εκείνο που μπορείτε εσείς να κάνετε είναι μόνο να αλλάζετε λέξη προπονητής εγώ, ποδοσφαιριστές ή το υπάλληλο προσωπικό που έχετε να διαχειρίζετε. Άρα, ο προπονητής είναι πλέον ο βασικός παράγων που καθορίζει όλη την προπονητική διαδικασία και αποτελεσματικότητα, μάθηση και απόδοση των παικτών και της ομάδας στο σύνολο της. Ο ηθικός ρόλος του προπονητή καθορίζεται από διάφορους γνωστικούς και κοινωνικο-ψυχολογικούς παράγοντες που προκαλούν τη μεγαλύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά των ατομέων. Η αλλαγή αυτή προκύπτει από την ικανότητα του προπονητή να επηρεάζει τα άτομα, έτσι ώστε αυτά να βάζουν στόχους και να επιδιώκουν την επίτευξή τους. Με άλλα λόγια, ο ηθικός ρόλος του προπονητή είναι μια λειτουργία αφενός μεν του
καταστάσεων και ξέρετε, οι καταστάσεις είναι οι προπονήσεις και τα παιχνίδια. Αφετέρου των ατομικών χαρακτηριστικών. Το δε αποτέλεσμα εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Έχετε πολλά κοινά. Η αποτελεσματικότητα μιας ομάδας εξαρτάται από το ψυχολογικό, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους στόχους. Στη σχέση παικτών στόχων, ο ρόλος του προπονητή είναι μεσολαβητικός και συμπληρωματικός. Με άλλα λόγια, ο προπονητής παρεμβαίνει και ενισχύει τη σχέση μεταξύ των παικτών και των στόχων που όλοι μαζί βάζουν στις προπονήσεις και τους αγώνες. Για να είναι όμως αποτελεσματική παρέμβαση ενός προπονητή, πρέπει αυτός να έχει εξασφαλίσει ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπικότητά του και στην αποτελεσματικότητα του έργου του. Μερικές από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η γνώση, η διδακτική προπονητική ικανότητα και η συμπεριφορά. Ας δούμε από κάθε μία από αυτές τις χωριστά. Η γνώση. Αυτό ισχύει και για εσάς, είμαι σίγουρος. Η γνώση του αντικείμενου είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που οδηγεί στην επίτευξη του στόχου. Χωρίς την απαραίτητη γνώση δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. Η τέχνη και η επιστήμη στις προπονητικές έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Οι επιμέρους κλάδοι της αθλητικής επιστήμης, όπως η φυσιολογία και η αθλητική ψυχολογία, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην μεγιστοποίηση της προσπάθειας και απόδοσης των ακουμένων. Η εξέλιξη των επιστήμων αυτών είναι ραγδαία και γι' αυτό απαιτείται συνεχώς παρακολούθηση. Έτσι, εκτός της βασικής εκπαίδευσης, πρέπει να λειτουργούν σε διαρκή βάση πληροφορικά σεμινάρια που ανανεώνουν τη γνώση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Η διδακτική ικανότητα. Με τη σωστή διδασκαλία προπονήσει, ο προπονητής επιδιώκει την αύξηση του ενδιαφέροντος των παικτών για προπόνηση και συμμετοχή στις αγώνες. Οι διορθωτικές οδηγίες και η αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυξάνουν την διάθεση για μάθηση και απόδοση. Οι πολλές προφορικές εξηγήσεις κουράζουν και συνήθως μειώνουν το ενδιαφέρον. Η συμπεριφορά. Ο τρίτος, αλλά εξίσου πολύ σημαντικός παράγοντας για να φτάσει ένας προπονητής στην επιτυχία είναι η σωστή συμπεριφορά. Η κακή συμπεριφορά που βοηθεύει, αποταρρύνει και πολλές φορές είναι η αιτία του κυρίως, όσον αφορά εμάς, τα νέα παιδιά να φύγουν από τους χώρους άθλησης. Η κακή συμπεριφορά πλήττει τα ανάσημα τα συναισθήματα, την αξιοπρέπεια και ειδικά την προσωπικότητα των αθλητών. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις, ο προπονητής πρέπει να επιδιώκει την επιτυχία η οποία επηρεάζει την σκέψη, την αντιδράση και τη συμπεριφορά των αθλουμένων. Η επιτυχία προκαλεί πάντα ευχάριστα συναισθήματα και διεγείρει τη διάθεση και τον ενδιαφέρον των παικτών. Ωστόσο, μέσα στο παιχνίδι είναι και αποτυχία. Η αποτυχία από τη φύση της δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Πολλές φορές υπερβολικές πιέσεις για μεγαλύτερη απόδοση και κατάκτηση εξωπραγματικών στόχων οδηγούν σε νέες αποτυχίες και συνεπώς σε ένα φαύλο κύκλο με όλο και περισσότερες αποτυχίες. Παρά τα αυτά, η αποτυχία ερμηνευτεί σωστά και αντιμετωπιστεί από την θετική της πλευρά, είναι δυνατόν να συμβάλλει θετικά στην ψυχολογική κατάσταση των παικτών. Όσο αρνητικό και αν είναι ένα αποτέλεσμα, υπάρχουν πάντα σημαία που είναι χρήσιμα για την εξεργασία και εξαγωγή θετικών συμπερασμάτων και διδαγμάτων για την επόμενη προσπάθεια. Μια εισαγωγή όσον αφορά το σκεπτικό και τρόπο λειτουργίας. Τώρα, θετικός τύπος προπονητή. Τι περιλαμβάνει αυτό? Γνωρίζει το αντικείμενο. Εδώ μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας. Ίσως σε πολλά αυτά τα πράγματα. Γνωρίζει το αντικείμενο. Μελετάει πολύ και αφιερώνει πολύ χρόνο στον προγραμματισμό των προπονήσεων. Έχει διάθεση για δουλειά. Είναι αφοσιωμένος στον έργο του. Συμπεριφέρεται σωστά. Εξηγεί στην ομάδα και στον καθένα χωριστά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Είναι κατανοητός από όλους. Καθιστά σαφές τι περιμένει από την ομάδα και τον καθένα ξεχωριστά. Επισημαίνει με τρόπο στον καθένα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του.
διορθώνει με τρόπο τα λάθη. Τονίζει ότι η συμβολή του καθενός είναι σημαντική για την ομάδα. Ζητάει την γνώμη των αντιτών για διάφορα πράγματα. Επιτρέπει τη συμμετοχή στις αποφάσεις. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να εργαστεί μόνος του χωρίς να γνωστοποιήσει τις σκέψεις και τις πράξεις του. Είναι αυστηρός, αλλά ποτέ σκληρός. Βοηθάει τα άτομα στην αντιμετώπιση των προσωπικών τους προβλημάτων. Προλαβαίνει τα δυσάρεστα και αρνητικά γεγονότα, παρεξηγήσεις, αταξίες, ανάρμοστη συμπεριφορά κτλ. Βοηθάει τους αθλητές να δουν τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Εκφράζει τη συμπάθεια στους αθλητές. Εδώ σε εσάς θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ιδιαίτερα αν είναι του διαφορετικού φύλου. Γιατί μπορεί να έχουμε και λίγο παρεξήγηση όσον αφορά την παρενόχληση και τα υπόλοιπα τάξη. Εκφράζει την εκτίμηση όταν οι αθλητές του καταβάλουν προσπάθεια και αποτύπων. Ενθαρρύνει την κάθε προσπάθεια, τη συνεργασία και τη συλλογική απόδοση. Ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και τη δημιουργική σκέψη. Βάζει στόχους σε συνεργασία με τους αθλητές του. Παροτρύνει τους αθλητές να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες τους και να βάζουν στόχους. Μεθοδεύει και ενθαρρύνει τις σχέσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων. Είναι παράδειγμα ψύχρεμο ατόμου. Παράδειγμα αυτοελέγχου. Δεν βιάζεται για το καλό αποτέλεσμα. Έχει ίδιες σχέσεις με όλους και δίνει σχετικά ίδια προσοχή σε όλους. Κάνει επικοδομητική κριτική στην ομάδα και στον καθένα χωριστά. Προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αναλόγως, χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του. Αυτά είναι κάποια πράγματα που είναι οδηγός όσον αφορά την δικιά μας θέση σε μια ομάδα. Και προσπαθούμε πάντα μέσα σε αυτά τα πλαίσια να δουλεύουμε και να συμπεριφερόμαστε απέναντι από τους αθλητές. Και ίσως, πάντα το λέω και στους συναδέλφους προπονητές, ενδεχομένως αφορά και εσάς στους οργανισμούς που δουλεύετε σε εμάς, το τελευταίο καταφύγιο στη δουλειά μας που έχουμε να κάνουμε είναι τα αποδυτήρια. Είναι άνθρωποι με οποίους συνεργάζεσαι άμεσα. Είναι η μόνη σου πραγματική φίλη και η μόνη πραγματική στήριξη. Και ουσιαστικά πάνω σε αυτό το πλαίσιο και εγώ σαν προπονητής προσπαθώ μέσα στην ομάδα μου και με όλα αυτά τα άτομα που συνεργάζομαι να κρατάω και μια σχέση και το σημείο επαφής πάνω σε αυτά. Δεν είναι εύκολο πάντα, ιδιαίτερα στο αθλητισμό, να μπορείς όλα αυτά τα πράγματα να τα εφαρμόσεις. Να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας. Στο ποδόσφαιρο, λίγο δύσκολο. Προσπαθούμε όμως. Εκείνο που για μας, ή τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που εμείς συνήθως στο ποδόσφαιρο λέμε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πουλώνται. Δεν ξέρω αν το είπα καλά. Αλλά δεν αγοράζονται. Και αυτό είναι οι εμπειρίες. Που σίγουρα οι εμπειρίες όλους μας βοηθάνε όσον αφορά τη συμπεριφορά, το τρόπο συμπεριφοράς και τη διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Το ίδιο βοηθάνε και τα σεμινάρια και τις εμπειρίες κάποιων άλλων, ώστε να μπορέσουμε αύριο εμείς να είμαστε όσο είναι δυνατόν καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση ανθρώπων που έχουμε να κάνουμε με έναν κοινό στόχο, και αυτός ο στόχος είναι η επιτυχία στη δουλειά μας, σε μένα στα παιχνίδια, ως προς μεγαλύτερο στόχο να έχουμε στο τέλος αυτό που ζητάνε από εμάς αυτοί που μας διοικούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε οποιαδήποτε στιγμή, οτιδήποτε να με ρωτήσετε, δεν είμαι σε ευχάριστη θέση να σας δώσω κάποιες άλλες επαναλάβεις. Ευχαριστήσουμε για να δώσουμε λίγα λεπτά να πάρουμε ορισμένες ερωτήσεις. Θερμική παράκληση, οι ερωτήσεις να είναι ποδοσφαιρικού περιεχομένου και να εστιάζονται στο δικό μας τομέα και στο ρόλο του κ. Ιωάννουιτς ως διαχειριστή της ομάδας, του ανθρώπινου κεφαλαίου της
ομάδας που διαχειρίζεται κτλ. Ερωτήσεις. Γιώργο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε στη διάθεσή σας γύρω στους 26 ποδοσφαιριστές από πολλές χώρες, από 8-9 χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό background, διαφορετική γλώσσα, διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική νοοτροπία. Έχουν πάρα πολλές διαφορές. Τους πήρατε αυτούς τους ανθρώπους και καταφέρατε να δημιουργήσετε μια ομάδα η οποία συγκαταλέγεται αυτή τη στιγμή στις 8 καλύτερες της Ευρώπης. Πώς καταφέρατε αυτούς τους ανθρώπους με τόσες διαφορές, να τους φέρετε κοντά, να τους αναπτύξετε μια ψυχολογία ομαδική, ώστε όλοι να θέλουν τον ίδιο στόχο και να έχουν την ίδια δέσμευση? Πώς το καταφέρατε, πώς το πετύχατε? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν μία επιτυχία. Σε μένα ένας από τους παράγοντες όσον αφορά τις σχέσεις μου με τους ποδοσφαιριστές είναι η ειλικρίνεια. Ποτέ δεν κρύβομαι πίσω από τα αποτελέσματα. Ξέρω πολύ καλά τον τρόπο της λειτουργίας μου. Άρα, ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που συνήθως στο ποδόσφαιρο, ενδεχομένως και στη δικιά σας δουλειά, η λέξη ψυχολογία παίζουν σπουδαίο ρόλο. Εκείνο που τους έχω ξεκαθαρίσει εγώ ίδιος ότι σε εμάς αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Θέμα ψυχολογίας για άτομα που παίρνουν τους μισθούς που παίρνουν εμείς δεν υπάρχει. Άρα το πρόβλημα ψυχολογίας μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος με ρουκαμετιάρης που δουλεύει σε ένα κτίριο στους 42 βαθμούς με ένα ελάχιστο εισόδημα και αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεται πέμοντας από τη δουλειά πώς αύριο μετάβλιο η οικογένειά του να έχει τα βασικά για τη ζωή. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο ψυχρά τα πράγματα όσον αφορά την ετοιμότητα του ατόμου για να μπορεί να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Οι σχέσεις μας είναι ειλικρινές. Εγώ πάντα είμαι έτοιμος σαν προπονητής της ομάδος σε μια επιτυχία που ξέρετε πάντα ότι σε μια επιτυχία υπάρχουν πολλοί μυστήρες και σε μια αποτυχία υπάρχει μόνο ένας. Πάντα είμαι υπέρ και οι ποδοσφαιριστές μου ξέρουν ότι δουλεύοντας πολύ σκληρά και δουλεύοντας με την ίδια σκέψη, έχοντας μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά τους, που πρέπει να υπέσουν και κάποιες συνέπειες, πρέπει να υποφέρουν. Για αυτοί μπορεί να την πετύχουν και δεν είναι αυτοί που θα είναι άμεσα ωφελούμενοι όσον αφορά την επιτυχία. Αλλά είναι σημαντική αυτή η επαφή εμένα και των ποδοσφαιριστών όσον αφορά τους στόχους. Δεν θα μπορέσω να κάνω εγώ τίποτα σαν προπονητής, πιστέψτε με, τίποτα, αν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές μου δεν είχαν αυτούς τους στόχους που είχαν. Σας είχα τονίσει προηγουμένως ότι ο ρόλος μου είναι συμπληρωματικός, όπως πιθανότατα είναι και ο ρόλος δικός σας στη δουλειά σας. Αν οι υπάλληλοι ή αν δεν ξέρω αν εκφράζομαι σωστά, δεν έχουν τους στόχους που έχετε εσείς ή χρειάζεται εσείς να τους επιβάλλετε, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Από ότι να έχετε να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα όπου καταλαβαίνετε ότι εσείς είστε ο συμπληρωματικός κρίκος μεταξύ του υπαλλήλου και του στόχου που έχει ο ίδιος. Εσείς είστε αυτός που θα τους δώσετε κατευθύνσεις με τις γνώσεις που έχετε, αλλά πρωτίστως αυτός πρέπει να έχει το στόχο. Και σίγουρα εγώ είμαι προνομιούχος που μπορώ να δουλεύω με ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν πολύ ψηλούς στόχους και εγώ στο ρόλο μου είναι μόνο μπορεί να τους δώσω κατεύθυνση πώς να το κάνουμε με πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο τρόπο. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι μέσα σε μια χρονιά που η ομάδα μου και οι ποδοσφαιριστές μου έφεραν το απλό, ξέρω εγώ, μέσα στους 8 καλύτερους ομάδες στην Ευρώπη και από την άλλη πλευρά την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε με παράδειγμα το πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο, λίγο πιο προλονής χάσαμε και το Κύπρο εδώ, αλλά μείναμε χωρίς κανένα τίτλο.
που σίγουρα σε εμάς πάλι έχει μια επίδραση αυτό πάνω στην ίδια την ομάδα. Άρα υπάρχουν πολλά ευαίσθητα θέματα που ένας προπονητής ή ένας μάνατζερ ή ένας άνθρωπος που διαχειρίζει ανθρώπινο υλικό πρέπει να έχει μπροστά του, να ξέρει πότε είναι αυτός που είναι μπροστά και πότε μπορεί να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί του ή που τους κατευθύνει να είναι αυτοί πάνω σε όλη την προβολή των καλών αποτελεσμάτων. Πολύ. Γεια σας, Μάριος Σατάς από CNN. Έχω περίπου 8 ερωτήσεις, αλλά σε ένα από τα πρώτα θέματα που θέτω πριν κάπου να κάνω 2 ερωτήσεις. Μία ερώτηση έχει να κάνει με το θέμα του γνωρίζετε το αντικείμενο. Είχατε πει γνωρίζετε καλά το αντικείμενο. Το αντικείμενο το δικό σας είναι ο προπονητικός ρόλος. Στη μεριά του ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού είναι οι διάφοροι ρόλοι που έχουν διάφοροι διευθυντές και διάφορα προσωπικού, τα οποία αυτοί νομίζουν ότι από τη στιγμή που παίρνεις μέσα στη δουλειά τη δική τους κάπως, στην περίπτωση του είναι παίκτες, πρέπει να είσαι ο καλύτερος αμυντικός, ο καλύτερος επιθετικός, ο καλύτερος μεσαίος παίκτης. Στην περίπτωση του HR, πρέπει να είσαι ο καλύτερος σε εκείνο που κάνουν όλοι οι άλλοι. Εσείς πώς το διαχειρίζετε αυτό, στο θέμα ότι σίγουρα εσάς ο ρόλος σας είναι ο προπονητικός και όχι κάποιες. Παρακαλώ, και όχι να παίζετε ποδόσφαιρο. Το ένα αυτό. Και το δεύτερο, έχει να κάνει με το θέμα του στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτός ο ορισμός που λέμε επειδή είναι το παιχνίδι από τον πάγκο, ότι χρησιμοποιήσετε τις αλλαγές σας και πολλές φορές έχουμε δει να το κάνετε αυτό. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση πρόσφατα είχαμε δει και ένα βίντεο από κάποιον Ιταλό προπονητή που χτύπησε ένα λίγο ένα παίκτη. Θυμάστε που δεν έκανε ότι είναι ο παίκτη. Στην περίπτωση του ανθρώπινου δυναμικού, οι διευθυντές του ανθρώπινου δυναμικού γίνουν πολλές φορές δεύτερη και τρίτη και τετάρτη. Δεν υπάρχει προθεσμία. Δηλαδή δεν λες κάποιος σε βγάζω τώρα από τη ρευματοδικό σου και βάζω κάποιον άλλο μέσα. Εσείς το κάνετε αυτό. Τι δημιουργεί αυτό, δηλαδή τι θέμα δημιουργάς αυτό στα 45, 50, 60 λεπτά αποφασίζεται αυτός ο παίκτης αυτή τη στιγμή δεν σας κάνει και θα βάλετε κάποιον άλλο μέσα. Καλές ερωτήσεις, ευχαριστώ. Καταρχήν θα ξεκινήσω με το τελευταίο που με ρωτήσατε όσον αφορά και το περιστατικό που ενδεχομένως μπορεί να είδατε και εσείς που έτυχε ένας ποδοσφαιριστής ο Ντερόση να χτυπήσει έναν Λιάιτς, ο ποδοσφαιριστής στον πάγκο. Μια εικόνα άσχημη που έφερε άμεση απόλυση του προπονητή από την ομάδα και η τιμωρία του ποδοσφαιριστή να μην παίξει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Η συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή ήταν άσχημη, αναγνώστη. Και ενδεχομένως μέσα σε πολλά που έκανε, πλήξε και προσωπικά τον ίδιο τον προπονητή με κάποια θέματα που αφορούν τα προσωπικά του προπονητή με οικογενειακά, με ένα παιδί. Που υπάρχουν σίγουρα σε όλους μας κάποια όρια που μπορεί να αντέξουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να αντέξουμε στη δουλειά μας. Και κάποια στιγμή όταν αυτά τα όρια σαν άνθρωπος δεν μπορεί να το ξεπεράσεις, έχεις μια εικόνα όπως ήταν αυτή. Άνθρωποι είμαστε και αυτά μπορεί να συμβούν. Άρα, σε εμάς πρέπει να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι λίγο. Τώρα που το σκεφτόμουν τις τελευταίες εβδομάδες, κατάλαβα ότι έχω να κάνω πολύ δύσκολη δουλειά. Ειλικρινά με βοηθήσατε πολύ να εκτιμήσω την δουλειά τη δικιά μου. Γιατί εγώ έχω να κάνω, ξέρετε, με 27 ποδοσφαιριστές να δουλέψουμε επί 7 μέρες και μετά να πω σε 11 εσείς παίζετε, εσείς οι 7 να κάθεστε στον πάγκο να βλέπετε και εσείς άλλοι 7 να πάτε στην κερκίδα να βλέπετε. Άρα εσείς όλοι δουλεύετε για κάποιο αποτέλεσμα και εγώ έχω και το άλλο ότι πρέπει κάποιος να βάλω επιχωρητικά να βλέπω το παιχνίδι ενώ δουλεύω για να παίξω και στο τέλος του λες κάτσε να βλέπεις. Εξάλλου και η δουλειά που κάνω, ξέρετε, είναι δουλειά που την ξέρουν όλοι. Και είμαι σίγουρος ότι κατά διαστήματα κάποιοι και από εσάς είσαστε προπονητές.
υπάρχει δυνατότητα. Είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι, πιστεύω, ότι πρώτα πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση και εκτίμηση και οι γνώσεις και εκτίμηση πάνω στο κάνεις εσύ και να είσαι προετοιμασμένος στον χώρο που εργάζεσαι και για μένα στην χώρα που εργάζομαι να αντιμετωπίζω τα πράγματα έτσι όπως είναι και αυτά τα πράγματα να μην με βγάλουν έξω από την λειτουργία που θεωρώ εγώ ότι είναι ορθή και σωστή για την ομάδα. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να είμαστε σίγουροι πρώτα ότι είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Είτε τα καλά είτε τα λάθη. Και στη δικιά μας δουλειά, όπως και στη δικιά σας, πάντα να βρείτε ένα εμπόδιο κάποιον που νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από εσάς. Ιδιαίτερα αν είναι κάποιοι διευθυντές ενδεχομένως που βρίσκονται ένα βήμα πιο πάνω από εσάς. Εκείνο που έχει άμεση σχέση είναι εκείνο άμεσο αποτέλεσμα είναι άνθρωποι που εσείς έχετε ευθύνη σε αυτό. Και εγώ έχω μια αντίληψη που μπορεί πολλές φορές να μην είναι ικανοποιημένη είτε από τη συμπεριφορά μου, είτε από τα αποτελέσματα, είτε να νομίζουν ότι ενδεχομένως μπορεί να ξέρουν πολύ περισσότερα το ποδόσφαιρο από ό,τι ξέρω εγώ. Και επειδή ενδεχομένως ή ο εκάστοτε φύλακος που ενδεχομένως επειδή είδε 100 παιχνίδια στην τηλεόραση μπορεί να πει ότι έχει πολύ μεγάλες γνώσεις όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Σαν να βλέπω εγώ αυτές οι εκπομπές στην Discovery για το χειρουργείο και να λέω εγώ δεν ξέρω να κάνω πώς κάνει ένας χειρουργός στην δουλειά. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι άθλημα που το αγαπάνε όλοι και όσο περισσότερα το βλέπω νομίζω ότι περισσότερα το ξέρω. Για μένα εκείνο που έχει σημασία είναι πώς μπορεί ο καθένας να το προστατεύεται και να μην αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται και σε μένα αλλά και σε εσάς τις εταιρείες να μην σας επηρεάζουν όσον αφορά την κρίση σας πάνω σε αυτό που θέλετε από το προσωπικό που έχετε να διαχειριστεί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι το προσωπικό, το δικό μου προσωπικό, είτε αφορά τους συνεργάτες του τύπου, είτε ποδοσφαιριστές άμεσα, πρέπει να καταλάβουν, πιστεύω, τις γνώσεις που έχω, τις θέσεις που έχω και το τι θέλω εγώ και ποια συμπεριφορά έχω απέναντι. Πώς η βοήθεια μπορεί να τους δώσω κάποια πράγματα να τα κάνω πιο εύκολα. Πόσο είναι κοντά στους ίδιους. Γιατί εδώ ξέρετε ότι είναι πολύ λεπτές οι γραμμές του προπονητή με τον ποδοσφαιριστή. Εγώ είμαι από τους προπονητές που είμαι μέσα στα πολιτήρια, που ζω καθημερινά τους ποδοσφαιριστές, που έχω μια σχέση μαζί του που μπορεί να μου πούνε και τα προσωπικά τους προβλήματα, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι μεταξύ μας, ότι εγώ